Yes, welcome everyone. I'm just see that there is a money reflection while I'm or my hand is come here, so that's why. Yes, forget this thing. Welcome everyone in world of chemistry. This is Rushi Goswami. Uh, we are studying the thermodynamics, and last session we are see the some deviation or expansion of ideal gases or another expansion of thermodynamics terms. And there is a one last topic, that is the Carnot cycle. Carnot cycle. This is the last topic from your thermodynamics, and some numericals are also in your syllabus. So this is the last topic, but we are study this topic later on. Topic ને આપણે last at the end of the our next session, or you can say in your language there is a we are starting your second, or you can say another topic, that is the valence bond theory. That is valence bond theory. It means VBT, and then after moreover we see the MOT, means molecular orbital theory. Yes, valence bond theory and molecular orbital theory we are studying, or we are start this another topic, Carnot cycle and numerical we are see, but after the end of this particular session. Yeah, so let's start valence bond theory and molecular orbital theory. So to understand the molecular orbital theory, first you have to learn the valence bond theory, and for the valence bond theory you have to get the information regarding your general chemistry. For general chemistry in our channel World of Chemistry, જે આપણી ચેનલ જે છે એની અંદર there is a one unit from the coordination compound. એ coordination compound ની અંદર first part જે છે part 1 for the coordination compound, from part 1 2 3 4 up to moreover 6 or 8, I think 8 parts સુધી there is only general chemistry discussion is there. General chemistry discussion એની અંદર આપેલું છે. So you visit our World of Chemistry channel and playlist RCG, or you can say RC Goswami, RCG or Rushi Goswami, and there is a coordination chemistry. You see this type of playlist in our channel World of Chemistry. So there are first few sessions are regarding the general chemistry. શરૂઆતના જે 5 કે 6 સેશન જે છે એ જનરલ કેમેસ્ટ્રીના છે. So you get the lots of idea about the general chemistry. But as a first lecture of valence bond theory, it's very necessary to introduce to you guys with this topic, or you can say this concept. તો તમને બધાને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માટે let us start. For we are seeing this quick, or you can say short GC. Short GC means general chemistry. Short GC, it means general chemistry. जनरल केमिस्ट्री जो बात करशुं त्यांथी ज आपणे जो फटाफट शुरुआत करीए तो थोड़ा अमुक पॉइंट्स जे छे एने जोता जाइए, एंड देन वी आर आफ्टर एंटर इन दी वेलेंस बॉन्ड थियरी. पछी आपणे वेलेंस बॉन्ड थियरीनी अंदर प्रवेश करीए. सो फर्स्ट जनरल केमिस्ट्रीनी अंदर वेलेंस बॉन्ड थियरी, द नेम सजेस्ट VBT, वेलेंस बॉन्ड વેલેન્સ બોન્ડ થિયરી, સંયોજકતા બંધનવાદ. બરાબર. સો નામની અંદર જે ટર્મ આવે છે, પહેલાં તો વેલેન્સ એટલે કે શું અને ધેન બોન્ડ એટલે શું, આ બે વર્ડ્સ આપણે સમજીને પછી બેને કમ્બાઈન કરીને વી આર અન્ડરસ્ટેન્ડ અલ્ટિમેટલી વેલેન્સ બોન્ડ થિયરી. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધી બોન્ડ. વોટ ઇઝ બોન્ડ?
બંધ માટે વોટ ઇઝ બોન્ડ? બોન્ડ એટલે બંધ, ગુજરાતીમાં એને આપણે કહી શકીએ છીએ બંધ. ધેન વાય bond is formed, why bond is formed, and third one is how it's formed. These are the general three questions regarding the bond. To understand this concept, these three questions comes in your mind. તમે જ્યારે બોન્ડ ફોર્મેશન અથવા તો બોન્ડ વિશે વાત કરતા હો ત્યારે ત્રણ સવાલ જે છે એ તમારા મગજની અંદર ક્લિક થવા જો કે વોટ ઇઝ બોન્ડ, વાય બોન્ડ ઇઝ ફોર્મ એન્ડ હાઉ ઇટ્સ ફોર્મ. ઓકે, સો વી આર સ્ટાર્ટિંગ વિથ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એન્ડ દેટ ઇઝ બોન્ડ, બંધ. પહેલો જ સવાલ વોટ ઇઝ બોન્ડ, તો તમે એવું કહો સર બોન્ડ ઇઝ નથિંગ, ઇટ ઇઝ 007, ઇટ્સ અ જેમ્સ બોન્ડ. It's a James Bond. No, we are not discussing here this bond. Yes, so what is bond? બંધ એટલે કે શું? તો જ્યારે કોઈ તમને આ સવાલ પૂછે એટલે મગજમાં તમારી પહેલી સ્ટ્રાઇક એવી જ થાય કે બંધ એટલે કે એક પ્રકારની લાઇન, પછી સિંગલ લાઇન હોય, ડબલ લાઇન હોય, ટ્રિપલ લાઇન હોય, કોની વચ્ચે હોય? કોઈ મેટલની વચ્ચે. કયો મેટલ કહેતા? કાર્બન. કાર્બન કાર્બન સિંગલ બોન્ડ, કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડ, કાર્બન કાર્બન ટ્રિપલ બોન્ડ. પછી તમે બોન્ડ ફોર્મેશન જે ભણીને આવો 11th 12th અને લોઅર સ્ટાન્ડર્ડની અંદર, તો એની અંદર તમે લખો છો કે કાર્બન કેન મેક 4 bonds વિથ એની સ્પીસીસ સે ફોર એક્સ. તો આ જે લાઇન જે છે બધી એને વી આર નોન એઝ ધી બોન્ડ. સો એને બંધ કહેવાય. સો ઇટ્સ અ રોંગ. બોન્ડ ઇઝ નોટ લાઇન. યુ કેન સે બોન્ડ ઇઝ નોટ અ લાઇન. તમે જે આ લાઇનની વાત કરો છો સિંગલ બોન્ડવાળી, ડબલ બોન્ડવાળી, સો ઇટ્સ નોટ બોન્ડ. એને બંધ કહેવામાં આવતો નથી. સો વોટ ઇઝ બોન્ડ? લાઇન નથી તો ધીસ ઇઝ જસ્ટ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધી બોન્ડ. આને બોન્ડનું રિપ્રેઝન્ટેશન કહેવાય છે. તમને થાય સર આ બધું આપણે ભણીને આવીએ છીએ પણ કાંઈક નવું શીખશો. આઈ થિંક ફ્રોમ માય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ યુ આર સ્ટડીંગ some new things or some new points which are you already learned in your past years. Bond, it's a you can say force of attraction. It's a force of attraction. How it can form? For example, પૃથ્વી ઉપર જે કોઈ પણ વસ્તુઓ જે છે એની ઉપર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે, ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ જે છે એ બધા ઉપર એપ્લાય થાય છે. કોઈ વસ્તુને તમે ઉપરથી મૂકો એટલે નીચે પડે છે. ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઇટ્સ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ. એવા ઘણા બધા બળો જે છે, એક એટ્રેક્શન પર આકર્ષણ બળ જે છે એ પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જેનાથી ટુ ઓબ્જેક્ટ્સ આર ઇન્ટરેક્ટ વિથ ઇચ અધર. બે નિર્જીવ વસ્તુઓ અથવા સજીવ વસ્તુઓ જે છે એકબીજા પ્રત્યે આકર્ષાય છે. ઇટ્સ કોલ્ડ ધી ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન. How it can form? Magnetic. For example, say there is a one magnet. So you all are know that magnet has two poles, north and south. This is another magnet. Here also north and south. If this magnet possessing a north and this magnet possesses south and north, then there will be a attraction. But if there is a pole are different, say for this magnet have a north and south, and this magnet also have a south and north, then they are not attract each other, they are repel each other. Repels means એકબીજાને અપાકર્ષે છે. ધેટ્સ વાય આ નજીક આવતું હતું પણ આ હવે આનાથી સહેજ દૂર જાય છે. વાય? બિકોઝ સેમ ચાર્જ વિલ હિયર, સે ફોર ઇટ્સ અ પોઝિટિવ ચાર્જ એન્ડ નોર્થ હેઝ પોઝેસિંગ અ નેગેટિવ ચાર્જ ફોર અવર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. સો હિયર ઇઝ અ પોઝિટિવ એન્ડ હિયર ઇઝ નેગેટિવ. વિરુદ્ધ વીજભારો વચ્ચે આકર્ષણ થાય અને સમાન વીજભારો વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. ઇટ્સ અ વેરી બેઝિક કોન્સેપ્ટ. It is a very basic concept. So same concept is here. There is some attraction. That's called the force of attraction. That's why the bond is formed. So what is bond? So bond is the some force of attraction, you can say. Yeah. So this is the definition of bond. What is bond? So it's one type of force of attraction. કોઈ એક પ્રકારનું આકર્ષણ બળ છે.
Now this is definition all about these things. So this thing is clear. Now another thing is why bond is formed. Why bond is formed? તો આ સવાલનો જવાબ તો આઈ થિંક યુ ઓલ હેવ ઓલરેડી ટુ ગેટ ધી સ્ટેબિલિટી ટુ get the stability. કોની સ્ટેબિલિટી? કોની વાત થાય છે? તો કે જે બંધ બનાવે છે. કોણ બંધ બનાવે છે? કે જેની અંદર ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે. કોની અંદર ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે? તો there are some species જેને આપણે કહીએ છીએ એટમ્સ. જેને આપણે કહીએ છીએ એટમ્સ કહેતા ઇન ગુજરાતી યુ કેન સે પરમાણુ વચ્ચે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન હોય. હાવ આપણને ખબર છે for there is one atom, this is one atom, an atom possessing a nuclear charge. એને પોતાનું ન્યુક્લિયસ હશે. એ ન્યુક્લિયસની અંદર પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન હોય અને બહાર જે સ્ફિયર જે છે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો અંદર પોઝિટિવ ચાર્જ પણ છે અને અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ પણ ફરતે. એવી જ રીતના કોઈ બીજો એટમ જે છે એને પણ એ જ પોઝિશન હશે, પોઝિટિવ ચાર્જ અંદર છે આની જેમ, અને નેગેટિવ ચાર્જ જે છે એ આ રીતના સરાઉન્ડિંગમાં ફરતો છે અહીંયા પણ. તો આ નેગેટિવ ચાર્જ અને આના પોઝિટિવ ચાર્જ વચ્ચે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે, જે આપણે આમાં વાત કરી હતી, ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન જે છે એ આ નેગેટિવ ચાર્જ સ્પીસીસ અને આ પોઝિટિવ ચાર્જ સ્પીસીસ વચ્ચે એટ્રેક્શન થાય. સેમ થિંગ આ જે નેગેટિવ ચાર્જ સ્પીસીસ એ પણ આના પોઝિટિવ ચાર્જ પ્રત્યે એટ્રેક્શન થાય. સો ધેર ઇઝ અ એટ્રેક્શન, ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન. ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન ઇઝ હિયર. અને અહીંયા નેગેટિવ છે તો આ બે વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. અપાકર્ષણ એટલે કે ત્યાં રિપલ ઈચ અધર, એકબીજાને અપાકર્ષે છે. બીજું અહીંયા પણ પોઝિટિવ છે ને આમાં પણ પોઝિટિવ છે તો ત્યાં પણ અપાકર્ષણ થાય. તો યુ સી વેન ટુ એટમ્સ આર કમ વિથ ઈચ અધર, જ્યારે એકબીજાની વચ્ચે આવે છે ત્યારે ધેર ઇઝ અ એટ્રેક્શન ઓર રિપલ્ઝન ટુ. બે વસ્તુ એક સાથે થાય છે, પણ અહીંયા જે આકર્ષણ દે છે એ અપાકર્ષણને અવગણી દે છે, નિગ્લેક્ટ કરી શકે છે. યુ કેન સે આકર્ષણની વેલ્યુ જે છે અપાકર્ષણ કરતાં કેવી છે? વધારે છે. એ વધારે છે. That's why bond is formed. And after the bond formation, they get the stability. તો આ એક્સપ્લેનેશનની અંદર આનો જવાબ પણ મળી ગયો તમને કે how it's formed. So like this, there is some bond formation is there. આવી રીતે બંધ બને છે. શું કામ બને છે? To get the stability. Now let's focus on this topic, stability. So I think I સુધી હવે બધાને ક્લિયર છે what is bond, why bond is formed and how it's formed. તો આની માટે to get the stability બંધ બને છે. કઈ રીતે બંધ બને છે? how it's formed. તો કંઈક આવી રીતે બંધ બને છે, કંઈક આવી રીતે બંધ બને છે. there is some attraction force or repulsion will be there. પણ આકર્ષણની વેલ્યુ જે છે એ આ અપાકર્ષણને નિગ્લેક્ટ કરે છે, અવગણી શકે છે. અને બંધ એટલે કે ઇટ્સ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ જસ્ટ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન. નાવ રીચ અનધર ટોપિક, દેટ ઇઝ ધી સ્ટેબિલિટી. વોટ ઇઝ સ્ટેબિલિટી? સ્ટેબિલિટી એટલે કે સ્થાયીતા. યસ, વોટ ઇઝ સ્ટેબિલિટી? સ્ટેબિલિટી એટલે કે સ્થાયી. જ્યારે કોઈ પણ સ્પીસીસ જે છે પિરિયોડિક ટેબલની અંદર તમે જ્યારે નજર કરો છો તો દેર આર ધી સમ બિલ્ડિંગ્સ, ઘણી બધી બિલ્ડિંગ્સ એમાં આવેલી છે. કંઈક આ રીતે અમુક બિલ્ડિંગ જે છે થાકી ગઈ એટલે આમ નીચે સૂઈ ગઈ, અમુક હજી આમ ઊભી છે. પિરિયોડિક ટેબલની અંદર આને એસ બ્લોક, ડી બ્લોક, પી બ્લોક અને આને એફ બ્લોક એવું આપણે કહીએ. તો આની અંદર જે એટમ્સ, એટમ્સ gaseous, solid
inert gases, metal, non-metal, આટલી બધી વસ્તુઓ જે છે એ આની અંદર આવેલી છે. એલિમેન્ટ્સ અને એટમ્સ આર ધી સેમ, યુ કેન સે. જે એટમ્સ ને એલિમેન્ટ છે એ બધા કાં ગેસિયસ ફોર્મમાં છે, કાં સોલિડ ફોર્મમાં છે, કાં નિષ્ક્રિય વાયુ ઇનર્ટ ગેસીસ એટલે કે નિષ્ક્રિય વાયુ, અથવા તો તમે આને નોબલ ગેસીસ, આને તમે નોબલ ગેસીસ એવું પણ કહી શકો. એ હશે, અડધી ધાતુ હોય છે, અર્ધ ધાતુ હોય છે, ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ છે, ટ્રાન્ઝિશન મેટલ એટલે કે સંક્રાંતિ તત્વ, સંક્રાંતિ ધાતુઓ પણ આવેલી છે. આ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એ પિરિયોડિક ટેબલની અંદર આવેલી છે. પણ આ પિરિયોડિક ટેબલની અંદર એ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એ એના ફ્રી ફોર્મની અંદર છે, ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ્સ ટેક વન એક્ઝામ્પલ, that is the carbon. It's a p block element. Here is some carbon is there in p block. p blockમાં અહીંયા ક્યાંક કાર્બન છે. આ રીતે એ કાર્બન જે છે, આ કાર્બનને તમે જ્યારે જુઓ તો ઇટ્સ કાર્બન ઇઝ ઇન ફ્રી સ્ટેટ. કાર્બન જે છે એ ફ્રી છે, બટ ઇટ્સ નોટ સ્ટેબલ. એમાં સ્ટેબિલિટી નથી, અથવા તો એ સ્ટેબલ નથી. સો ટુ ગેટ ધી સ્ટેબિલિટી, કાર્બન કેન મેક અ બોન્ડ. સ્ટેબિલિટી પ્રાપ્ત કરવા માટે કાર્બન જે છે એ બંધ બનાવે છે. કેટલા બંધ બનાવે છે, કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે? લેટ અસ સી ઓલ ધીસ થિંગ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ ઓવરવ્યૂ ઓફ પિરિયોડિક ટેબલ. પિરિયોડિક ટેબલની અંદર આવું હોય, સ્ટેબિલિટી કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, કઈ રીતે બંધ બનાવે છે. હવે એની અંદર જરાક જોઈએ. સો ધેર ઇઝ અ ઓક્ટેટ રૂલ. There is octet rule, જેને અષ્ટકનો નિયમ કહેવાય છે. According to this rule, atom, a roughly definition આપીએ તો atom or you can say species. એટમ ઓર સ્પીસીસ, આ જે એટમ અને સ્પીસીસ જે છે, સ્પીસીસ હેવ 8 ઇલેક્ટ્રોન ઇન ઇટ્સ outermost shell. એટલે કે કોઈ એટમ અથવા સ્પીસીસ જે છે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં, આપણી ગુજરાતીમાં વાત કરું તો બાહ્યતમ કક્ષાની અંદર જો 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ અષ્ટકના નિયમનું પાલન કરે છે એવું કહેવાય. અને એ સ્પીસીસ જે છે અથવા તો એ એટમ જે છે એ સ્ટેબલ છે એવું આપણે કહી શકીએ. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, કાર્બન જે છે, કાર્બન એનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 6. તમારી ઇલેક્ટ્રોનિક રચના તમે જુઓ તો there is a 2 and 4. This is general electronic configuration. પણ SPDFના ફોર્મમાં વાત કરો so there is a 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p2. ચોથો શેલ જે છે for the fourth shell, sorry outermost શેલની અંદર કાર્બનની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 4 ઇલેક્ટ્રોન. છેલ્લી કક્ષા, બાહ્યતમ કક્ષા, એમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન છે. આપણને ખબર છે પહેલો શેલ એની અંદર સબ શેલ કેટલા હોય? એક જ 1s. બીજો શેલ સો દેર ઇઝ અ 2s એન્ડ 2p. ત્રીજો શેલ એમાં 3s, 3p, 3d. ચોથો શેલ એમાં તમે જુઓ તો 4s, 4p, 4d, 4f. આ જ રીતના આમ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી અને આમ પણ અનંત સુધી. ધીસ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધી શેલ. આ જે છે એ શેલ દર્શાવે છે. અને આ બાજુ જે છે એ બધા સબ શેલ દર્શાવે છે. ટુ ગેટ ધી મોર ઇન્ફોર્મેશન, આપણે તો જસ્ટ અહીંયા આપણે તો રીચ કરવું છે અહીંયા બેલેન્સ બોન્ડ થિયરી. સો એના માટે જસ્ટ
ક્વિક શોર્ટ રિવિઝન, જનરલ કેમેસ્ટ્રીનું રિવિઝન કહો અથવા તો જનરલ કેમેસ્ટ્રીનો આઈડિયા કે ઇન્ફોર્મેશન એ આપણે એસે ઝડપથી લઈએ છીએ બિકોઝ વી હેવ ટુ રીચ ધીસ ટોપિક. બટ ઇફ યુ હેવ ટુ ગેટ ધી નોલેજ ઇન વેરી ડીપલી, સો મેં તમને કીધું એમ પ્લીઝ વિઝિટ અવર સાઇટ, એન્ડ સાઇટ ધેર ઇઝ અ કોઓર્ડિનેશન કેમેસ્ટ્રી. કોઓર્ડિનેશન કેમેસ્ટ્રીની અંદર આઈ ડિસ્કસ ઓલ ધીસ થિંગ ઇન વેરી ડીપલી. ઓકે, સો આ પહેલો સેલ છે, ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ સેલ એન્ડ ધીસ ઇઝ લાસ્ટ સેલ. કારણ કે ફર્સ્ટ સેલ જે છે એ 1s પૂરો થઈ જાય છે. એસની અંદર આપણને ખબર છે કે વધારેમાં વધારે 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાય છે, પીની અંદર વધારેમાં વધારે 6 ઇલેક્ટ્રોન, ટીમાં વધુમાં વધુ 10 ઇલેક્ટ્રોન અને એફની અંદર વધારેમાં વધારે 14 ઇલેક્ટ્રોન જે એ સમાઈ શકે. તો એસની અંદર 1s 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ ગયા એટલે પહેલો સેલ ત્યાં કમ્પ્લીટ થઈ જાય. પછી બીજા સેલની શરૂઆત થાય 2s 2pથી. તો 2sની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, પીની અંદર 6 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, પછી પૂરો થાય પછી ત્રીજો સેલ શરૂ થાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ સેલ. બંધ બનાવવામાં આ ભાગ નહીં લે એટલે એને આપણે અવગણીએ છીએ. આપણે માત્ર ને માત્ર કામ ખાલી આઉટર મોસ્ટ સેલનું છે. સો આઉટર મોસ્ટ સેલની અંદર there are the 4 electrons. જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક રચનામાં તમે જુઓ તો there is a 4 electrons in the outermost cell, અને એસપીડીએફમાં બાહ્યતમ કોષ છે. આઉટરમોસ્ટ સેલ એટલે કે બાહ્યતમ કોષ, એમાં પણ 2 + 2 = 4 ઇલેક્ટ્રોન્સ. સો વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ટુ ટેલ યુ? આનો હેતુ એ છે કે આઉટરમોસ્ટ સેલની અંદર જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલા બોન્ડ દેટ એટમ કેન મેક. કાર્બનની આઉટરમોસ્ટ સેલમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો સો ધીસ ઇઝ ધી કાર્બન. કાર્બન હેવ 4 ઇલેક્ટ્રોન્સ. સો ઇટ કેન મેક 4 બોન્ડ્સ. 4 બંધ બનાવી શકે, 4 બંધ બનાવી શકે અને સ્ટેબિલિટી પ્રાપ્ત કરે છે, અને સ્ટેબિલિટી પ્રાપ્ત કરે છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ઓક્ટેટ રૂટ. હવે આ બંધ કઈ રીતે બનાવશે ને કોની સાથે બનાવશે એની વાત જો આપણે કરીએ, સો લેટ અસ સે ટાઈપ ઓફ બોન્ડ જે કાર્બન બંધ બનાવશે કયો બંધ છે. સો એની અંદર ફોર ઇનિશિયલ સ્ટેજ વી આર સી સમ 2 or 3 ટાઈપ્સ ઓફ બોન્ડ. એમાં પહેલો જે છે એ છે આયોનિક બોન્ડ. આયોનિક બોન્ડ ગુજરાતીમાં આને કહેવાય આયોનિક બંધ. આયોનિક બંધ એટલે કે જે સ્પીસીસ અથવા તો જે ટૂંકમાં લખો હોય તો there is a transformation of electron a bond in which transformation of electron is happened. It's called ionic bond. ટૂંકમાં જેની અંદર ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થતી હોય, જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થતી હોય એવા બંધને આપણે આયોનિક બંધ કહીએ છીએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ વી હેવ NaCl. અચ્છા, ટ્રાન્સફોર્મેશન શું કામ થાય? ટુ ગેટ ધી સ્ટેબિલિટી પ્રાપ્ત કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનનું ટ્રાન્સફર થઈ અને જે બંધ બને છે એ બંધને આપણે આયોનિક બંધ કહીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ NaCl. હિયર ઇઝ અ સોડિયમ હેવ 11 એટોમિક નંબર. ઇલેક્ટ્રોનિક રચના ઇઝ 2 8 and 1 1s2 2s2 2p6 3s1. આ એની એસપીડીએફમાં ઇલેક્ટ્રોનિક રચના. હિયર ઇઝ ધી ક્લોરિન. ક્લોરિન હેવ 17 ઇલેક્ટ્રોન્સ 2 8 and 7 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. yes here is here. આની માટે I'll give you one suggestion. એ છે કે પિરિયોડિક ટેબલની અંદર
જે એસ પી અને ડી એફ આખું જે 4 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે એની અંદર એ બધાની જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક રચના હોય છે. દાખલા તરીકે એસ જે છે તો એની અંદર 2 બ્લોક જ આવે, બરાબર, સોરી 2 તે સમૂહ આવે, સમૂહ 1 અને સમૂહ 2. તો સમૂહ 1 જે છે એની જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક રચના છે NS1, S2 જે છે બીજો સમૂહ એની રચના છે NS2. સોડિયમ જે છે એ પહેલા સમૂહમાં કાંઈક આવે છે એસ બ્લોકમાં અને પહેલા સમૂહમાં. તો પહેલા સમૂહની જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક રચના આઉટર મોસ્ટ શેલની થાય NS1. NS1 એટલે કે એસની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોનો છે જે તમે જોઈ શકો છો. અને N એટલે કે નંબર ઓફ આવર્ત, જે આવર્ત આપણે અહીંયા હોય છે 7 આવર્ત, એમાંથી ત્રીજા આવર્તની અંદર સોડિયમ હોય છે. જો હું તમને દોરીને બતાવું તો ધીસ ઇઝ એસ બ્લોક. એસ બ્લોકની અંદર અહીંયા હાઇડ્રોજન, પછી લિથિયમ, પછી સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ અને ફ્રાન્સિયમ. આ પહેલો સમૂહ છે, આ પહેલો સમૂહ છે, બરાબર. પછી બાજુમાં બીજો સમૂહ હિલિયમ, બેરેલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, બેરિયમ અને રેડિયમ. આ બીજો સમૂહ છે. કદાચ આવર્ત કોષ્ટક તમે જોયું હોય તો એસ બ્લોક આ રીતના જે છે, અહીંયા એસ બ્લોક, આ વચમાં ડી બ્લોક અને અહીંયા પી બ્લોક, એસ ડી પી અને નીચે જે છે એ એફ બ્લોક. આવું કંઈક આવર્ત કોષ્ટક છે. સો એમાં એસ બ્લોકની અંદર 2 સમૂહ, સમૂહ 1 અને સમૂહ 2 આવેલો છે. તો સમૂહ 18 સમૂહ છે, 1 2 3 અપ ટુ 18. આવર્ત 7 છે. આ પહેલો આવર્ત, પછી આ બીજો આવર્ત, આ ત્રીજો આવર્ત, આ ચોથો આવર્ત, 5મો, 6ઠ્ઠો અને 7મો. આ રીતે 7 આવર્ત છે. તો આની જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક રચના આપણે આઉટર મોસ્ટ શેલનું કામ છે માત્ર ને માત્ર, કારણ કે બાહ્યતમ કક્ષામાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે એનાથી જ બોન્ડ ફોર્મેશન થાય છે માય ડિયર, એનાથી જ બોન્ડ ફોર્મેશન થાય છે. તો આગળના એક પણ શેલનું કામ નથી. સેફ ફોર 1sનું અહીંયા કાંઈ કામ નથી, 2sનું કાંઈ કામ નથી, કારણ કે ભરાઈ ગયો. 2s અહીંયા ભરાઈ ગયા. 3sનું કામ છે, આઉટર મોસ્ટ શેલ 3s છે. એવું ને ક્લોરિનમાં 1sનું કામ નથી, 2s2pનું કામ નથી, આઉટર મોસ્ટ શેલ આ છે, 3s2p5 એનું આપણે કામ છે, એનું આપણે કામ. તો વી જસ્ટ હેવ ટુ ડીલ વિથ ધી આઉટર મોસ્ટ શેલ. આપણે ખાલી બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન રહેલા એની જ ખાલી વાત કરવાની છે. એ જ અહીંયા બંધ બનાવવામાં ભાગ લે છે. તો આ બધાની જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક રચના છે એસ, ડી, પી અને એફની. એમાં એસની જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક રચના સમૂહ 1 માટે છે NS1. NS1 એટલે કે પહેલો સમૂહ, એમાં આઉટર મોસ્ટ શેલમાં S1 એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે એસમાં. N એટલે કે નંબર ઓફ આવર્ત. સોડિયમની તમે વાત કરતા હો, સોડિયમ પહેલા સમૂહમાં આવેલું છે. કયા આવર્તમાં આવેલું છે? તો કે ત્રીજા આવર્તમાં આવેલું છે. તો N is equal to 3, 3s1. You can see here, you can see here, you can see here 3s1. Okay, so it is not necessary to remind the everything 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. કારણ કે મોર ઓવર ફોર એક્ઝામ્પલ સ્કેન્ડિયમ અહીંયા છે. સ્કેન્ડિયમની જો હું વાત કરતો હોઉં તમને, તો તમે 1s, 2s, 2p, 3s લખવા જાઓ, એની કરતાં જો આ યાદ રાખી લો તો જસ્ટ સિમ્પલ. વોટ ઇઝ સ્કેન્ડિયમ્સ ઇલેક્ટ્રોનિક રચના? સ્કેન્ડિયમની આઉટર મોસ્ટ શેલની કોઈક વાત કરશે, ઇઝ સિમ્પલ, 4s2 3d1. યા ઇટ્સ સો સિમ્પલ, 4s2 3d1. ક્લોરિનની તમે જો વાત કરો, ક્લોરિનની તમે વાત કરો તો એની રચના પણ આવી કાંઈક છે. NS2NP1 2 10. પી બ્લોક જે આખો છે, આ એસની વાત હતી. પી બ્લોકની જો હું તમને વાત કરું તો પી બ્લોક જે છે, પી આ રીતે કંઈક પી બ્લોક જે છે આવર્ત કોષ્ટકમાં, એ પી બ્લોકમાં અહીંયા છેલ્લે નિષ્ક્રિય 18મો સમૂહ છે. પી બ્લોક જે છે 13, 14, 15, 16, 17, 1 2 3 4 5 6 એમ 13 થી લઈને 18, ફ્રોમ 13 to 18 એમ ટોટલ 6 ગ્રુપ, 6 સમૂહ આની અંદર આવેલા છે. 6 સમૂહ આની અંદર આવેલા છે. બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, નિયોન,
બોરોન ફેમિલી, કાર્બન ફેમિલી, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન, નિયોન. તો એમાં ક્લોરિન જે છે એ 17મા સમૂહની અંદર આવેલું છે. ફ્લોરિન, નીચે ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન, એસ્ટાટિન. આ 17મો સમૂહ છે. પીરિયોડિક ટેબલ તમારે જે આ રીતે સમૂહ વાઇઝ યાદ રાખો. સો ઇટ્સ વેરી ઇઝી ફોર યુ. તો પી બ્લોકમાં આ જે સમૂહ છે 13 થી 14માં, આ પહેલી રો જે છે એ બીજા આવર્તમાં આવેલી છે. આ ત્રીજી છે, બીજી ત્રીજામાં, આ ચોથા આવર્તમાં, આ પાંચમામાં, આ છઠ્ઠા આવર્તમાં આવેલી છે, આ છઠ્ઠા આવર્તની અંદર આવેલી છે. તો આખા પી બ્લોક જે છે એ આખા પી બ્લોકની જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક રચના છે NS2 NP126 NP126 બરાબર. તો 13મો સમૂહ એટલે આની આઉટર મોસ્ટ શેલમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય, 14માં એમાં 4 હોય, 15માં એમાં 5 હોય, 16 એમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન આઉટર મોસ્ટ શેલમાં, 17 એટલે એમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય, 18 એટલે એમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન. 17મો સમૂહ જે છે એમાં આઉટર મોસ્ટ શેલમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક રચના પ્રમાણે 7 ઇલેક્ટ્રોન, તો કે NS2 2 તો આવી ગયા. કેટલા ઘટે? 5. તો અહીંયા શું હશે? NP5. તો NS2 NP5 આ જે છે એ 17મા સમૂહની જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક રચના છે. કારણ કે બધાની ઇલેક્ટ્રોનિક રચના જે છે એ સેમ હોય. આવું તમે પીરિયોડિક ટેબલમાં ભણીને આવો છો. તો NS2 NP5 એ 17મા સમૂહની જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક રચના છે. N એટલે કે નંબર ઓફ આવર્ત. તો ક્લોરિન કયા આવર્તમાં છે? ત્રીજા આવર્તમાં. તો 3s2 3p5. 3s2 3p5. Let's see here. What is that? 3s2 3p5. 3s2 3p5. So easy thing. It's a so easy thing. આનું ડિસ્કશન પણ મેં ફરી એક વખત તમને કહું, કેમેસ્ટ્રીમાં કોઓર્ડિનેશનની અંદર બહુ વધારે કરેલું છે. ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ એની આઈડિયા, આજે મેં વાત કરી, પ્લીઝ સી ધેટ ટોપિક સો યુ કેન ગેટ ધી મોર આઈડિયા અબાઉટ ધીસ. એવું પણ હું કહું છું કે ઇફ યુ લર્ન ધી પીરિયોડિક ટેબલ, તમને જો આવી રીતના આખું પીરિયોડિક ટેબલ આવડી જાય તો તમે લગભગ 80% કેમેસ્ટ્રી એ તમે ક્લિયર કરી શકો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ પીરિયોડિક ટેબલ. ઓકે સો લેટ્સ કમ્સ ઇન અવર ટોપિક. આપણે જે વાત કરતા હતા અહીંયા કે આઉટર મોસ્ટ શેલની અંદર જેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ, એ ઇલેક્ટ્રોનને આધારે આપણે કહી શકીએ કે કઈ રીતે બંધ બનશે. એટલે કે સોડિયમની આઉટર મોસ્ટ શેલમાં આપણને ખબર છે એક જ ઇલેક્ટ્રોન્સ. ક્લોરિન જે છે એની આઉટર મોસ્ટ શેલમાં આપણને ખબર છે કે 5 + 2 = 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ, 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ. તો સોડિયમને અષ્ટક પૂરું કરવા માટે એક ઇલેક્ટ્રોન છે, ઇટ્સ રિક્વાયર મોર 7 ઇલેક્ટ્રોન. સો 7 + 1 = 8 ઇલેક્ટ્રોન થાય તો આનું અષ્ટક પૂરું થાય. ક્લોરિનની તમે વાત કરો તો ઇટ હેવ અ 7 ઇલેક્ટ્રોન. સો ઇટ્સ રિક્વાયર 1 more ઇલેક્ટ્રોન ટુ કમ્પ્લીટ ધી ઓક્ટેટ. તો આની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન થાય. એન્ડ બોથ આર સ્ટેબલ. તો આ બે સ્ટેબલ થાય. તો કઈ રીતે સ્ટેબલ થાય? જ્યારે આ બે એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે ત્યારે સોડિયમ જે છે ક્લોરિનને કહે છે કે ભાઈ તમારી પાસે 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ, મારી પાસે એક જ ઇલેક્ટ્રોન્સ, તમારે પણ સ્થાયી થવું છે, મારે પણ સ્થાયી થવું છે. સો વોટ કેન વી ડુ? તો ક્લોરિન કહે છે કે મારી આગળ ઇલેક્ટ્રોન વધારે, ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી વધારે છે, જેથી મારામાં એવી કેપેસિટી છે કે હું સામેના ઇલેક્ટ્રોન પોતાની બાજુ ખેંચી શકું. તો સોડિયમ કે આઈ ડોન્ટ હેવ એની પ્રોબ્લેમ, મને કાંઈ વાંધો નથી. અને પછી સોડિયમ જે છે એક ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરી દે છે ક્લોરિનને 1 ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરી દે. તો આ સોડિયમ પાસે 1 ઇલેક્ટ્રોન, આ ક્લોરિન પાસે 1 2 3 4 5 6 અને 7 ઇલેક્ટ્રોન. સોડિયમ 1 ઇલેક્ટ્રોનનું દાન આ ક્લોરિનને કરી દે તો આ ઇલેક્ટ્રોન હવે અહીંયાથી મૂવ થઈને અહીંયા આવી જાય. તો રચના હવે કંઈક આવી બનશે.
આ ઇલેક્ટ્રોન ઉડીને અહીંયા આવી આવ્યો. તો હવે ક્લોરિનની આગળ 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે આ સ્ટેબલ. સોડિયમ જે છે એની આઉટર મોશનમાં 1 હતો, હવે એ વયો ગયો, એટલે હવે 0 ના 0 નથી. ફરીથી અહીંયા આવો, ફરીથી અહીંયા આવો. આ રચના તમે જુઓ. લેટ અસ સી, ફરીથી આને હું લખી નાખું કે સોડિયમ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન ઇઝ 2 8 and 1 અથવા તો 1s2 2s2 2p6 3s1. તો એક ઇલેક્ટ્રોન જે છે અહીંથી ઉડી ગયો આઉટર મોસ્ટ શેલમાંથી, એટલે હવેની શેલ છે કઈ આવડી, એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો 8 ઇલેક્ટ્રોન છે. સો હવે સોડિયમ આગળ 8 ઇલેક્ટ્રોન છે. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો સ્ટેબલ. આની અંદર તમે જુઓ એક ઇલેક્ટ્રોન વયો જાય એટલે એસ કક્ષ 0 થઈ જાય, એટલે એને લખવાની જરૂર નથી. સો વી આર ગેટિંગ આઉટર મોસ્ટ શેલ ઇઝ 2s2p. તો પીમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન, આમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, 6 + 2 = 8. સેમ આની જેમ જ 8 ઇલેક્ટ્રોન. સો નાવ સોડિયમ ઇઝ સ્ટેબલ. નાવ સોડિયમ ઇઝ સ્ટેબલ. હવે સોડિયમ એ સ્ટેબલ છે અને ક્લોરિન એ સ્ટેબલ છે, પણ આ સ્ટેબિલિટી પ્રાપ્ત કરવા માટે સોડિયમ જે છે પોતાની ઉપર પ્લસ વીજભાર ધારણ કરે છે અને ક્લોરિન જે છે એ માઇનસ વીજભાર ધારણ કરે છે. એનો મતલબ હવે આ બે એકબીજાથી અલગ નહીં રહી શકે. એ બે હંમેશા Na+ ને Cl નેગેટિવ, એટલે કે NaCl સોલ્ટ સ્વરૂપે સાથે જ રહે છે. આવી રીતના ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોનનું ટ્રાન્સફર જે થાય છે, કોઈ એક એટમ બીજા એટમને ઇલેક્ટ્રોનને દાન કરી દે છે, અને જે બંધ બનતો હોય, એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોનથી બનતો હોય એને આપણે આયોનિક બંધ કહીએ છીએ. ઇટ્સ કોલ્ડ આયોનિક બંધ. બરાબર. સો ઇન કેમેસ્ટ્રી ધેર આર ધી વાસ્ટ એન્ડ લાર્જ નંબર ઓફ આયોનિક બંધ્સ. એક્ઝામ્પલ, આના ઘણા બધા એક્ઝામ્પલો કેમેસ્ટ્રીમાં અવેલેબલ. યુ કેન સી, યુ ફાઇન્ડ વિથ યોર સેલ્ફ. નો સમજાય મને પૂછો. સી ધીસ ઇઝ ધી આપણું જે વર્લ્ડ ઓફ કેમેસ્ટ્રી, અથવા તો આપણી જે કોલેજ છે પારેખ સાયન્સ કોલેજ, ઇટ્સ અ જસ્ટ સ્વિમિંગ પુલ, કે એની અંદર અમે તમને તરતા શીખવાડી શકીએ. પણ આજે કેમેસ્ટ્રી અથવા તો વોટ એવર સબ્જેક્ટ યુ હેવ, ભવિષ્યમાં તમે જે આગળ કોઈ પણ સબ્જેક્ટની અંદર વધો, કેમેસ્ટ્રી હોય, મેથ્સ, ફિઝિક્સ, કોઈ પણ, સો એ જે કેમેસ્ટ્રી નામનો આખો દરિયો જે છે એ તમારે જાતે જ પાર કરવાનો છે. અમે તમને ખાલી અહીંયા તરતા શીખવાડી શકીએ, પણ સમુદ્ર તો તમારે જ પાર કરવાનો છે. સો હું અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપું, સો યુ ફાઇન્ડ મોર એક્ઝામ્પલ. હું તમને અહીંયા એક ઉદાહરણ આપું તો તમે બીજા ઘણા જાતે ગોતો. સી, ઇફ યુ આર નોટ પ્રેક્ટિસ દેન યુ કેન્ટ લર્ન. તમે જ્યાં સુધી આની પ્રેક્ટિસ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમને આઈડિયા નહીં આવે. ઓલ્ધો ધીઝ આર ધી વેરી નોર્મલ થિંગ. આ બધી વસ્તુઓ તમને ખબર જ છે, પણ જેમ જેમ આપણે આગળ જતા જઈશું FY, SY, TY, એમ વસ્તુઓ છે જ કોમ્પ્લિકેટેડ થતી જાય છે. બિકોઝ વી આર સ્ટડીંગ ધી પ્યોર કેમેસ્ટ્રી. આપણે પ્યોર કેમેસ્ટ્રી ભણીએ છીએ. તો ધીરે ધીરે આગળ વધશું એમ આ બધી વસ્તુઓ જે થોડી કોમ્પ્લેક્સ થતી જાય. તો એટ ધેટ ટાઈમ યુ આર નોટ ફાઇન્ડિંગ એની ડિફિકલ્ટીઝ ઇફ યુ આર પ્રેક્ટિસ નાવ. અત્યારે તમે જો પ્રેક્ટિસ કરો તો. બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ આયોનિક બોન્ડ. લેટ્સ સી અનધર ટાઈપ ઓફ બોન્ડ. બીજો એક બંધ જે છે એની જરાક વાત કરી લઈએ આપણે. Yes, so that is another bond, covalent bond. Covalent bond એટલે કે સહસંયોજક બંધ. એટલે કે સહસંયોજક, બધાને ગમતો એવો બંધ, એટલે કે સહસંયોજક બંધ. આ એની સિમ્પલ વ્યાખ્યા છે. કેમ બધાને ગમતો એવો બંધ? તો કે સહસંયોજક બંધ એટલે કે બંધ કે જે ઇલેક્ટ્રોનની મને થોડુંક ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ રાઇટિંગમાં સહેજ તકલીફ છે. સો પ્લીઝ ફરગીવ મી ઇફ આઈ એમ નોટ એની મિસ્ટેક્સ.
યસ, એની ઉપર આપણે લગાડી દઈએ સ્ટાર. યા, મારા લેક્ચરની અંદર સ્ટાર હંમેશા હોય જ. સ્ટાર એટલે કે જે માહિતી, ફોર એક્ઝામ્પલ બોન્ડ, કોવેલન્ટ બોન્ડ, એની પર મેં આમ સ્ટાર લખ્યો તો એવું યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વિથ યોર સેલ્ફ કે આ કોવેલન્ટ બોન્ડના સ્પેલિંગમાં કંઈક ભૂલ છે. સો યુ કેન ચેક ઇટ વિથ યોર સેલ્ફ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સ્ટાર ઇન માય લેક્ચર. તો બંધ કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થી બનતો હોય, બંધ કે જે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતો હોય તેને સહજ સંયોજક બંધ કહેવામાં આવે. કોઈ એવો બંધ કે જે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતો હોય તો એ બંધને આપણે કોવેલન્ટ બોન્ડ એટલે કે સહ સંયોજક બંધ કહીએ. સી વન એક્ઝામ્પલ, એઝ વન એક્ઝામ્પલ ઇઝ PCl5. PCl5, બરાબર. આ HCl છે, નો ડાઉટ. એને HCl, તેને HI, Cl2, I2, Br2, લાર્જ નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ધેર. મેં હમણાં જ કીધું, બટ એ એક્ઝામ્પલ યુ ફાઇન્ડ વિથ યોર સેલ્ફ. ઓકે, સો PCl5 ને સમજતા પહેલાં આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક વન ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન ઇઝ દેટ હાઉ મેની maximum electrons, minimum electrons are required to form a bond. આનો જવાબ તમારે મને થ્રુ વોટ્સએપ, આપણું જે ગ્રુપ જે છે એની અંદર ટાઈપ કરીને અથવા તો બુકમાં લખી અને એનો સ્ક્રીનશોટ અથવા તો ફોટો પાડીને મોકલવાનો છે. હાઉ મેની મિનિમમ ઇલેક્ટ્રોન આર રિક્વાયર્ડ ટુ ફોર્મ અ બોન્ડ, એટલે કે ગુજરાતીમાં આને લખી દો ઇન ગુજરાતી, બંધ બનાવવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે? ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, આનો જવાબ મને આજે તમારું જે સેશન પૂરું થાય પછી તમે આ લેક્ચર જોઈ લો, એટલે થ્રુ વોટ્સએપ મેં તમને કીધું એમ ઇમેજ અથવા તો ટાઈપ કરીને મોકલજો. અને પિક મોકલો એટલે ઉપર તમારું અહીંયા નેમ, રાઇટ ડાઉન યોર નેમ એન્ડ ગ્રુપ, આટલી વસ્તુ લખીને આ તમારે મને મોકલવાની છે. બીજું, આનો જવાબ કે મિનિમમ કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, પછી એનું એક્સપ્લેનેશન એટલે કે વાય. કોઈક તમને એમ પૂછે કે તમે શું ભણો છો, તો તમે એમ કહો કે વી આર સ્ટડિંગ BSc. ઓકે, એનો જવાબ મળી ગયો. પછી એમ પૂછે વાય, શું કામ ભણો છો, તો શું કામ ભણો? આના ઘણા બધા ફેક્ટર હોય, ઘણા બધા કારણો હોય. તમને ગમતું હોય, અડધાને પરાણે આવ્યું હોય, થોડું ઘણું એવું, એમાં નથી જવું આપણે. પણ ધીસ ઇઝ ફોર જસ્ટ એક્ઝામ્પલ. કોઈક તમને પૂછે તમે શું ભણો, તો યુ આર જસ્ટ સે વી આર સ્ટડિંગ ધ BSc. એન્ડ અનધર ક્વેશ્ચન ઇઝ વાય. એમ કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે છે? વાય એટલે કે શા માટે, એને તમારે મને એક્સપ્લેન કરવાનું છે, એટલે કે સમજાવવું. બરાબર? ઓકે, આઈ થિંક આ સવાલ બધાને સમજાઈ ગયો છે. હાઉ મેની મિનિમમ ઇલેક્ટ્રોન્સ આર રિક્વાયર ટુ ફોર્મ અ બોન્ડ? વાય, એક્સપ્લેન એટલે કે સમજાવો. બંધ બનાવવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે છે, શા માટે, સમજાવો. બરાબર? સો explain these things and give the answer through WhatsApp group. Okay, now let's comes in our topic. આપણે આપણા ટોપિકમાં પાછા આવીએ.
યા તો ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જે બંધ બને તેને આપણે સહસંયોજક બંધ કહીએ, એટલે કે કોવેલેન્ટ બોન્ડ. લેટ્સ એ એક્ઝામ્પલ, લેટ્સ એ વેરી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લાઈક Cl2. For example, Cl2. We have an idea like a chlorine possessing a 17 atomic number, then electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3s2, 3p5. It means 2, 8 and 7. આ પહેલો શેલ એનું આપણે કામ નથી, બીજા શેલનું પણ કાંઈ કામ નથી, જ્યાં ત્રીજો શેલ જે છે એનું આપણે કામ છે, એટલે અહીંયા કામ નથી, આનું કામ 7. હિયર ઇઝ ઓલ્સો 2 + 5 + 2 = 7. અહીંયા પણ 7 જ, અહીંયા 7 ઇલેક્ટ્રોન એટલે અહીંયા 7 જ હોય, બરાબર. પણ આ તો તમને સમજાય એટલે. પણ હવે આપણે આવું નહીં લખીએ, આપણે જનરલ આ જ લખીશું. અને વધુ હું તમને કહું તો હવે આપણે આવું પણ નહીં લખીએ, આપણે જસ્ટ સિમ્પલ ક્લોરીન have 7 electrons like 3s2 3p5. ઓકે, 3s2 3p5. હવે સિમ્પલ એટલું લખશું, આખી ઇલેક્ટ્રોનિક રચના લખવાની જરૂર નથી. ઓકે, સો 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇન આઉટર મોસ્ટ શેલ, એને આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ આ રીતે. ક્લોરીન 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ 1 2 3 4 5 6 એન્ડ ધીસ ઇઝ 7. આ એક ક્લોરીનની વાત થાય. અહીંયા ક્લોરીન કઈ રીતે બન્યો છે Cl2. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લોરીન પ્લસ ક્લોરીન, બે ક્લોરીન ભેગા થઈને ઇટ કેન મેક અ Cl2. તો બીજા ક્લોરીનમાં પણ આ જ પોઝિશન જ કે એમાં આ ક્લોરીનમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ 2 3 4 5 6 અને ધીસ ઇઝ 7. આને પણ એક ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, 7 છે. અહીંયા પણ 7 છે. બે ઇલેક્ટ્રોનને એક ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. વાય? ટુ ગેટ ધીસ સ્ટેબલ, સ્થાયી થવા માટે. સ્થાયી થવા માટે આઉટર મોશેલની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય. સ્થાયી થવા માટે 8 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. સો અત્યારે તો બે આગળ 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ. તો જ્યારે આ બે એકબીજાના સંપર્કમાં કોન્ટેક્ટમાં આવે છે ત્યારે આ ક્લોરીન જે છે, આ ક્લોરીનની કે માય ડિયર યુ હેવ ઓલ્સો 7 ઇલેક્ટ્રોન અને આઈ હેવ ઓલ્સો 7 ઇલેક્ટ્રોન. તો આપણે એક કામ કરીએ કે ભાગીદારી કરીએ. મારો ઇલેક્ટ્રોન જે છે હું તમને આપી દઉં, એટલે કે વચ્ચે મૂકી દઈ. તમારો ઇલેક્ટ્રોન તમે એ વચ્ચે મૂકી દો, જેનો ઉપયોગ હું પણ કરું અને મારા ઇલેક્ટ્રોનનો ઉપયોગ તમે પણ કરો. એસે પર બે સ્ટુડન્ટ છે, સ્ટુડન્ટ 1 અને સ્ટુડન્ટ 2. આ સ્ટુડન્ટ જે છે એની પાસે પેન્સિલ છે અને આ ભાઈ પાસે ઇરેઝર છે. આ ગુજરાતીમાં કહું તો પેન્સિલ અને ચેક રબર. પેન્સિલ અને ચેક રબર. આ ભાઈ પાસે ચેક રબર નથી, આ ભાઈ પાસે પેન્સિલ નથી. C ફોર ચેક રબર એન્ડ P ફોર પેન્સિલ. તો બેના આ ભાઈને પેન્સિલની જરૂર છે ને આને ચેક રબરની જરૂર છે. તો આ બે વસ્તુ જે છે અહીંયા વચમાં મૂકી દઈએ તો આ ભાઈના ચેક રબરનો ઉપયોગ આ ભાઈ પણ કરે અને આના પેન્સિલનો ઉપયોગ આ વિદ્યાર્થી પણ કરે. તો સેમ થિંગ, ઇટ્સ કોલ્ડ શેરિંગ ઓફ પેન્સિલ એન્ડ ચેક રબર. એટલે કે શેરિંગ ઓફ ધી પેન્સિલ એન્ડ ઇરેઝર. ભાગીદારી છે, બરાબર. હવે બે રાજી છે, સેમ અહીંયા છે કે આ ઇલેક્ટ્રોનનો ઉપયોગ જે છે એ આ બે ક્લોરીન કરશે. તો હવે આ ક્લોરીનના ઇલેક્ટ્રોન ગણો 1 2 3 4 5 6 7 8. એટલે આ ક્લોરીન છે એનું સ્ટ્રક્ચર અષ્ટક જે છે પૂરું, કારણ કે હવે 8 ઇલેક્ટ્રોન છે. સેમ આ ક્લોરીનની તમે વાત કરો તો 1 2 3 4 5 6 7 8. અહીંયા પણ 8 ઇલેક્ટ્રોન. બે રાજી છે. પણ હવે ક્લોરીન જે છે Clની પણ Cl2 સ્વરૂપે હંમેશા રહેશે. વાય? બિકોઝ ક્લોરીન ઇઝ મોર સ્ટેબલ ઇન Cl2. ક્લોરીન આ મોનો એટમ કહેવાય, મોનો કહેતા એક, મોનો એટોમિક છે. જ્યારે અહીંયા Cl2 એટલે કે ડાયએટોમિક. ઇટ્સ અ ડાયએટોમિક. બે મોલેક્યુલ્સ એમાં ડાયએટોમિક છે. એટલે કે ક્લોરીન જે છે એ મોનો એટમ કરતાં ડાયએટમની અંદર વધારે સ્થાયી છે. એ હંમેશા Cl2 સ્વરૂપે આપણને જોવા મળે છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ. કોવેલેન્ટ બોન્ડ કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જે બંધ બનતો હોય, અથવા તો એવો બંધ કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બોન્ડ ફોર્મેશન થતું હોય તો એને આપણે કોવેલેન્ટ બોન્ડ કહીએ છીએ. એને આપણે
કોવેલન્ટ બોન્ડ કહીએ છીએ. That is another example. F2, you can say F2, HF, H2O, then HBr, or you can say PCl3, NCl3, CO2, or many more examples are there in our chemistry. So you can find it with yourself. So that's all. This is the just starting of valence bond theory. અમુક બેઝિક જનરલ કેમેસ્ટ્રીના જે ટોપિક જે છે એને આપણે ધ્યાને લઈને આગળ મોર ઉપર વેલેન્સ બોન્ડ થિયરીની અંદર એન્ટર થશું. સો દેટ્સ ઓલ ઇન ધીસ સેશન. આજના સેશનની અંદર અહીંયા સુધી. એન્ડ વી આર ડિસ્કસ મોર થિંગ્સ ઇન અવર નેક્સ્ટ સેશન. બટ સિમ્પલ લોજિક જે હમણાં મેં વાત કરી હતી બધી તમને બહુ ન સમજાય તો ચેનલની અંદર આપણી પાસે કોઓર્ડિનેશનનો ટોપિક્સ, એ કોઓર્ડિનેશનની અંદર ડીપની અંદર એ વાતો કરેલી છે. સો પ્લીઝ વિઝિટ એન્ડ સી ધી કોઓર્ડિનેશન. શરૂઆતના સેશન કે જેની અંદર જનરલ કેમેસ્ટ્રી છે આપણે અહીંયા પણ જોઈશું, પણ બહુ ડીપમાં નહીં, ઉપરથી સેટ જોઈને આગળ વધશું. સો દેટ્સ ઓલ. વી વિલ મીટ ઇન નેક્સ્ટ સેશન. ટિલ દેન કીપ રીડિંગ એન્ડ બી સેફ. થેન્ક યુ.